والسيدات سفراء وأعضاء النادي الدبلوماسي المغربي، الأساتذة الأكاديميين وأصدقاء النادي الدبلوماسي المغربي، مرحبا بكم وأشكركم على تلبيتكم دعوة النادي لحضور تقديم هذا الكتاب. وهو يسعدني فعلا شخصيا باسمي الخاص بالنسبة لأعضاء النادي الدبلوماسي المغربي أن نحتفل بتقديم كتاب السفير الصديق العزيز السيد علي عاشور حول موضوع الدبلوماسية في مغرب المغرب، وهو كتاب كما تعرفون بالفرنسية عنوانه لا دبلوماسية dans le Maroc d'autrefois، وإنها لفرصة أخرى يتيحها النادي لأحد أبنائه من السفراء المبارزين الذين تفانوا في خدمة الدبلوماسية المغربية وإبراز إشعاعها والدفاع عن القضايا الوطنية خلال مختلف المهام التي تخللها طيلة مسيرته المهنية الحافلة. وإني لشاهد على بداياتها الأولى سواء في مدريد أو في منطقة أمريكا اللاتينية أو بالوزارة، حيث ارتبط عائلتان الصغيرتان برابطة الأخوة والجوار والعشرة الطيبة. إن النادي لا يعتزل بمواصلة تقديم هذه السلسلة من إنتاجات أعضائه التي تعكس تجربة غنية وتقدم للأجيال الحاضرة واللاحقة من الدبلوماسيين الشباب في مغربنا العزيز نبراسا يهتدون به ويستقون من معاليه. وهكذا تنتقل شعلة الدبلوماسية المغربية وهاجة من جيل إلى جيل مستلهمة حيويتها ومحققة أهدافها من الحكمة السديدة والتوجهات الاستراتيجية التي ماتت أصالة جلالة الملك محمد السادس نصره الله يعلن عنها ويباشرها شخصيا ويسهر على تنفيذها بحكمة وتبصر، مما بوأ بلادنا المكانة والسمعة والاحترام والتقدير الذي تتمتع به على المستوى الإقليمي والدولي. من الغاصة في تاريخ الدبلوماسية المغربية وتعريف بمنجزاتها والأدوار الفعالة لأبطالها على مر العصور منذ قيام الدولة المغربية ذات السيادة الوطنية عبر تسلسل أسر ممالكها، لا يعد مفخرة للهوية الوطنية وإلهاما للدبلوماسيين المغاربة على مر الأجيال. وإن المرحلة التي يتناولها الكتاب الذي نقدمه اليوم بتحدياتها ورهاناتها في ظروف اتسمت في بعض الأحيان بضعف الدولة المركزية عسكريا واقتصاديا بعد معركة إسلي وحرب تطوان وتكالب القوى الاستعمارية الأوروبية على فرض سيطرتها على التراب الوطني ونهب خيراته. كل هذه تكشف أسباب وعوامل الضعف وتلقن دروسا للحيلولة دون تكرارها، وتشحن همم دبلوماسيتنا الحديثة للدور عن عزة الوطن والدفاع عن مقدساته بحكمة الدبلوماسي المحنك والمعتز بهويته الوطنية. لا حق لي في أن أتطرق لتفاصيل موضوع الكتاب، فهو لمؤلفه الذي قام بدراسة عميقة اتسمت بالموضوعية والدقة في السرد والتحليل، بدءا من جمع المعلومات من مصادر مغربية وأجنبية وتحليلها والتعليق عليها ومقارنة أوضاعنا ومستوى دبلوماسيتنا التقليدية آنذاك خلال تلك المرحلة بالتطور الذي وصلته دول أوروبا في خلال تلك المرحلة في الضفة الشمالية من غاز جبل طارق، من حيث التنظيم والمهنية وأسلوب العمل الدبلوماسي المحترف. وقد حفل الكتاب بجهات أخرى
بالتنويه والإعجاب من حين لآخر من لدن البلاطات الأوروبية بشخصية بعض سفراء سلاطين المغرب من حيث اطلاعهم الواسع ولباقتهم ومهاراتهم المتعددة وأناقة لباسهم، ولا أدل على سعة المادة ووفرة المعلومات وتنوع أبواب الكتاب ومواضيعه من الصفحات 17 التي ترسل المراجع المتعددة التي اعتمدها المؤلف. ولا يسعني في النهاية إلا أن أهنئ السفير علي عاشور على جهوده القيمة في إباطة اللسان عن حلقة فاصلة من تاريخ الدبلوماسية المغربية وتحديدا في القرنين 18 و19، متمنيا أن تحظى هذه الفترة التاريخية من دبلوماسيتنا ودبلوماسيين بمزيد من البحث والدراسة في المستقبل القريب. وإن أجدد الشكر على تلبية دعوة النادي، أود أن أجدد الامتنان للسيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والسيد الكاتب العام للوزارة وكافة خطر الوزارة الذين ساهموا في تنظيم هذه التظاهرات ووفروا لها ما يلزم لتمر بأحسن الظروف. وشكرا لكم. السلام بالنسبة لطريقة تقديم الكتاب، سوف أعطي البداية للسفير مولاي العباس القادري ليقدم ليعطي فكرة عن المسيرة الدبلوماسية للسيد السفير علي عاشور وأعماله ودراساته في الميدان الدبلوماسي وكذلك في ميدان الدبلوماسية الصحفية. فليتقدم السيد السفير مولاي العباس القادري. Monsieur l'ambassadeur, secrétaire général, mesdames et messieurs, membres du corps diplomatique, Excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs ici présents, chers collègues, chers amis. Il m'est déchu le privilège de vous parler et de présenter mon ami, notre ami à tous, l'ambassadeur Ali Achour. Il n'est pas simple, il n'est pas aisé de trouver une manière neuve pour pouvoir s'exprimer, surtout dans un exercice pareil. Et il n'est pas aisé plus de parler d'un ami, d'un compagnon et d'un collègue. Je me prévaut de l'amitié avec Ali Achour. C'est un homme que j'ai connu il y a bien longtemps. Et j'entretiens, il est vrai, avec lui une relation chargée d'affection et de respect. Nous sommes croisés et entrecroisés. Je crois qu'il y a un problème de micro. Je vais coller ma bouche. Donc je disais qu'avec Ali Achour, c'est une amitié intermittente qui a été entrecoupée et espacée en raison, tout simplement, due à la trajectoire de nos carrières respectives. Et les périodes de congé n'ont pas toujours coïncidé. Nous nous sommes croisés, entrecroisés, ici et là. Mais je dois dire que c'est une amitié qui est fondée sur un socle assez solide et une amitié durable. Pour cet exercice bien précis, je pense que c'est un avantage que j'ai. C'est un avantage parce que ça me donne le recul et l'attitude suffisante pour pouvoir m'exprimer librement et émettre un jugement tout simplement équitable qui me fera proclamer ici tout le mérite de son travail, un travail de recherche, un travail ambitieux, dense, qu'il a exécuté
il a dû fournir beaucoup d'efforts pour y arriver. Mais connaissant Ali, il est pointillé, il parle parfaitement 4 langues, ce qui fait qu'il a dû surfer aisément sur une bibliothèque bibliographie diverses et variées en plusieurs langues, le français, l'arabe, l'espagnol, avec un choix éclectique dans cette bibliographie, dans ses recherches. Ali n'est pas historien et il est permis de parler de chercheur, plus un chercheur qu'un historien. Je me propose de vous parler de Ali en tant qu'homme, en tant que fonctionnaire diplomate, en tant qu'ambassadeur et en tant qu'auteur. On va parler de l'homme. Tout d'abord, je dois signaler qu'il est de ma région. C'est un homme de l'Oriental, comme moi. Et nous avons donc en partage une culture régionale, une façon de parler commune, un humour commun. Nous avons aussi d'autres points communs. Nous avons fait une mission ensemble aux Nations Unies il y a bien longtemps. Nous avons tous les deux enseigné à l'ENA. Tout ça sont des éléments de rapprochement qui font que notre amitié dure et perdure. Au cours de toutes ces années, j'ai noté chez Ali que c'était un homme engageant, affable, courtois, avec un humour mordant, tel que je l'aime. Il a des qualités qui font de lui un homme discret, mais qui a tout de même une certaine force de caractère. S'il est utile par instant, par accident, cette utilité est très limitée. Parce que quand il a une idée en tête, quand il a une idée à défendre, cette utilité se réduit. Elle devient, on s'en laisse pas compte. Et il ne faut pas trop l'ennuyer, parce qu'il va jusqu'au bout de sa pensée. Mais il reste charmant, souriant, un vrai diplomate. Alors parlons du diplomate. Quoique je n'aime pas tellement ce terme un peu galvaudé, fonctionnaire. Je souscris plus à la théorie de Ravello. En anglais, c'est mieux dit. Civil servant, public servant. Fonctionnaire, il y a une distinction entre les hauts fonctionnaires et les petits fonctionnaires. Il faut coller carrément. C'est vrai qu'aux fonctionnaires, petits fonctionnaires, comme si enseigner par exemple était une petite fonction. Mais l'appellation beaucoup plus appropriée de public servant lui colle parfaitement à sa personnalité. Pourquoi? Parce qu'il sert l'État. Il a bien su servir l'État. Ali a de la distance, il a un sens aigu du devoir, il a le sens de la responsabilité, le sens de la mesure. C'est un homme qui sait comment faire les choses qui se font, celles qui ne se font pas. Mais il a par-dessus tout une très grande qualité. Il a l'habitude de réfléchir avant pas, ce qui en fait un excellent ambassadeur. Parlons d'ambassadeur. Ali a commencé comme nous tous, en homme de troupe. Il a fait, je crois, Copenhague, Berne ensuite, et rapidement, il a été promu et il est passé consul général à Malaga, ensuite consul général à Madrid, et enfin, la consécration en 1993, il est enfin nommé ambassadeur à Caracas. Et là, je marque une pause parce qu'il s'est passé quelque chose d'inouï, d'exceptionnel.
Ali Ashur, à la stupeur générale, annonce à son ministre, deux points préliminaires, Monsieur le ministre, je crois qu'il faut fermer l'ambassade à Caracas. Et beaucoup de courage pour dire ça. La stupeur, peut-être aussi par la peur de la contagion, on s'est tous posé la question de savoir pourquoi il a dit ça. Aveu de faiblesse, je ne crois pas. C'était plutôt un courage de ses opinions. Il a tout simplement jugé qu'avec le gouvernement vénézuélien de l'époque, il n'y avait pas grand-chose à attendre, pas grand-chose à espérer. Il a demandé à aller ailleurs, mais l'histoire lui a donné raison. L'histoire a tranché. Quelques années plus tard, effectivement, on a fermé l'ambassade du Maroc à Caracas sur la base de ses conclusions. Il a eu l'œil. Ensuite, il est allé au Brésil. C'était une réouverture parce qu'on y était là-bas en élection en 59. Mais c'était une réouverture en définitive. Après cela, il est allé au Brésil. La samba, oublier les discours grinçants de ses amis vénézuéliens. Et finalement, il a clos sa carrière d'ambassadeur au Vatican, où il a été ambassadeur auprès du Saint-Siège en 2006. Et là, il a eu l'heure et le bonheur de recevoir la bénédiction du pape, du Saint-Père. Il est rentré au Maroc et mis à la retraite. À la retraite, il dit qu'il a eu la bénédiction du Saint-Père. Il a été réexhumé, réactivé, remis en scène pour devenir, et excusez du peu, chef du cabinet de Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération de l'époque, j'ai nommé Monsieur Saint-Guy Lautani, actuel chef du gouvernement. Entre-temps, il y a eu beaucoup de va-et-vient. Ashur, Ali, a eu une carrière aussi à la centrale. Il a été chef de division, il a été directeur des affaires européennes, il a même fait office de directeur général. Et je vous épargne la liste très exhaustive de ses missions spéciales à l'étranger, où il a présidé beaucoup de délégations marocaines aux 4 coins du monde, dans des forats divers et variés, des Nations Unies, l'Union africaine, la CNUSER, la francophonie, les non-alignés, et j'en passe, et les mille. Toujours est-il qu'il est devenu, par la suite, un journaliste avec la revue Diplomatica. Zénith a écrit. Il a écrit déjà 2 publications dans celle-ci. Ali est devenu auteur. Et on va parler de l'auteur. Étrangement, il n'est pas historien. Mais il a su utiliser les matériaux et les outils des professionnels de l'histoire. Nous nous disons entre nous, c'est plus un chercheur que l'historien. Et il cherche avec ses matériaux, mais avec les clés analytiques et explicatives du diplomate. Pour lui, le Maroc est un pays à l'histoire dense, à l'histoire complexe, et peut-être quelque peu incompréhensible s'il n'y a pas ces clés analytiques et explicatives dont il s'est servi dans son ouvrage. Ali pense que connaître les racines historiques et connaître les acteurs de l'événement,
Cela permet de mieux cerner l'avenir et de mieux en connaître la portée générale, décrypter les non-dits et, bien évidemment, souscrire à l'histoire de son pays. Ali a écrit ce livre qui nous est très utile, qui sera très utile pour les nouvelles générations. En tout cas, je la remercie parce que je m'en suis véritablement délecté. Aujourd'hui, Ali est toujours membre du comité de la Fondation diplomatique. Il a contribué et participé à comment s'appelle le magazine Diplomatica, où il a laissé glisser sa plume sur les éditoriaux savoureux. Et je lui pose la question de savoir 3 publications, 3 livres. Il en faudrait une 4e. Et je te propose d'être co-auteur. Toujours sur la diplomatie. Mais le mode anecdotique. J'ai des anecdotes savoureuses et croustillantes à avoir. Je te souhaite bon vent, je te félicite et je te dis bravo, une bonne continuation. Merci. شكرا جزيلا على هذا التقديم لأخ صديق وأخ عزيز الذي مزج معرفته بسفير علي بنوع من الدعابة التي هي من خصاله ومن صفات السفير مولاي العباس. الآن سأعطي الكلمة للسيد السفير علي عاشور مؤلف الكتاب، وبعد تقديمه لبعض المحاور التي يتضمنها هذا الكتاب سنفتح باب المناقشة. فليتفضل السيد السفير عاشور. شكرا سيدي الرئيس. Monsieur le ministre, Monsieur l'ambassadeur, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers amis, estimés collègues, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir bien voulu accepter de prendre part à cette réunion. Cette réunion qui a été rendue possible grâce au club diplomatique et bien entendu grâce à notre cher ministère. J'exprime ma gratitude à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette présentation. Merci à mes amis, l'ambassadeur Théo Chedri pour ses paroles très aimables. Merci à mon grand ami, Moulay Abbas Pradiri, pour ses paroles affectueuses. Quant à son projet, nous en reparlerons, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Le livre que j'ai le plaisir de vous présenter s'intitule donc « La diplomatie dans le Maroc d'autrefois ». Chaque livre a une histoire. Celui-ci n'était pas censé en être un. Au départ, il s'agissait simplement d'écrire un article pour un magazine sur un personnage mythique, un caïd écossais. Oui, un caïd écossais, Harry McLean. Sir Harry, comme on l'appellera plus tard lorsqu'il sera introduit par la reine. Sir Harry, le caïd Harry, était un officier écossais de Gibraltar qui a commencé sa carrière au Maroc vers 1870 comme instructeur des troupes du sultan et qui a terminé comme membre très proche dans l'entourage du sultan Moulay Abdel Aziz. De fil en aiguille, de lecture en lecture, la recherche s'est étendue pour porter d'une manière générale sur la diplomatie d'antan. Pourquoi un livre sur cette diplomatie du vieux Maroc? Et tout simplement parce qu'il n'y en a pas beaucoup, en tout cas pas en français. À l'exception notable du livre de Mme Thérèse Mchenoun, Visage de la diplomatie marocaine depuis 1844,
qui a été publié en 1991. Il est certain que les sources abondent sur le 19e siècle, en tout cas depuis 1844-45. Mais avant, il était intéressant de savoir quelle était la situation avant 1845. Les fouilles ont permis de mettre à jour un certain nombre d'éléments intéressants, très peu connus, et de nuancer quelques affirmations. N'étant pas historien, comme l'a si bien dit Mouliakas, je ne me suis intéressé qu'à la diplomatie, aux diplomates et à l'action de ces derniers. Les événements historiques évoqués dans le livre n'ont servi qu'à tisser une toile de fond, à situer l'action et à présenter le contexte général. Pour autant, je n'ai pas exploré toutes les voies, je n'ai pas épuisé tous les sujets. Il y a matière à recherche, pour autant que la documentation devienne accessible. À ce propos, le livre, je dois le préciser, a été écrit essentiellement sur la foi de sources étrangères, pour la bonne raison qu'il n'y a pas de sources marocaines, ou si peu, ou alors très incomplètes, ou alors inexploitables. Il existe peut-être des archives historiques quelque part, mais elles ne sont pas accessibles au public. En tout cas, peu de diplomates marocains des temps anciens ont pensé à laisser un écrit, mis à part les fameuses rihla, les récits de voyage, descriptifs, axés sur les aspects géographiques, touristiques, culturels parfois, mais qui ne révèlent rien sur l'objet de la mission. Nos chers diplomates avaient déjà un sens aigu du devoir de réserve. On les comprend. Les diplomates, les journalistes et les voyageurs étrangers, eux, ne se sont pas embarrassés outre mesure de précautions superflues et ont abondamment écrit sur le Maroc. Heureusement, leur jugement, toutefois, parfois sans nuance, sur le Maroc et sur les Marocains, leur parti pris, leurs propos, les propos ouvertement racistes de quelques-uns, peuvent nous heurter notre sensibilité, voire nous choquer. Le livre comprend un peu plus de 400 pages et il est divisé en 4 parties. Dans la première, diplomate et diplomatie du Maroc ancien, on y parle des premiers diplomates, des premières institutions, des méthodes et du style de la diplomatie marocaine ancienne. La deuxième partie, le corps diplomatique étranger, porte sur Tanger, capitale diplomatique à l'époque. Les diplomates étrangers au Maroc, consuls et ambassadeurs, surtout ministres. Dans la troisième partie, la diplomatie à la cour, il est question de Wazir Umur al-Shu'ur al-Barraniya, le ministre des Affaires étrangères, comme on l'appelait avant. Il est question aussi des conseillers étrangers à la cour du sultan, du protocole et du cérémonial qui était observé à l'époque. Dans la dernière partie, enfin, la diplomatie chérifienne face aux défis sont passées en revue les crises, les conférences internationales et les conflits armés qui ont appelé une intervention de la diplomatie au XIXe siècle. La bataille d'Issy, la guerre de Tétouan, la protection, l'îlot d'Aura, Péléry, l'affaire Curly Case, la conférence d'Algeciras. Le dernier chapitre s'intitule logiquement Vers le protectorat. La bibliographie qui clôt le livre comprend près de 300 livres, majoritairement en français, mais également en anglais, en espagnol et en allemand. Une vingtaine sont en arabe. Certains se composent de plusieurs volumes. Figurent également une trentaine d'articles, mémoires ou rapports, ainsi que des revues et des bulletins, dont certains sont des collections comprenant plusieurs dizaines de numéros. Seul
été mentionnés les ouvrages ou les textes qui ont été effectivement lus. La préface est signée du Dr Saadé Le Souk. La couverture est illustrée par la reproduction d'un tableau d'un peintre anglais montrant le sultan Hassan Ier recevant les lettres de créance d'un ambassadeur anglais, William Kirby Green, dans la cour du palais de Marrakech en avril 1887. Seul le sultan est à cheval. L'ambassadeur, Kirby Green, est en grand uniforme, la tête découverte, comme l'exigeait le protocole. Pour la petite histoire, le malheureux Kirby Green est décédé 4 ans plus tard, dans cette même ville, Marrakech, terrassé par ce qu'on appellerait aujourd'hui le stress, alors qu'il négociait un accord de commerce compliqué avec le Marseille. Ce même texte fera une autre victime, le successeur de Kirby Green, Charles Ewan Smith, qui a été rappelé à Londres pour sa conduite inappropriée avec le sultan. Et dire qu'il y en a qui croient que le métier diplomatique n'est pas sans risque. Ces quelques précisions étant faites, parlons de la diplomatie dans le Maroc d'autrefois. Première question. Autrefois, c'est quand? Autrefois, dans ce livre, n'a pas de commencement, mais sa fin est bien précise. Le livre s'arrête à la signature du traité de protectorat le 30 mars 1912. Quant au début de l'époque étudiée, il se perd dans les limbes de l'histoire lointaine au gré des documents et des ouvrages qui ont pu être consultés. Deuxième question. De quel Maroc ou de quelle diplomatie parlons-nous? On peut distinguer deux grandes périodes dans l'histoire de la diplomatie marocaine selon la puissance militaire du pays. La période faste, lorsque le Maroc était puissant et imposait le respect, voire la crainte, et qui a culminé avec la bataille des Trois Rois. Le 4 août 1578, le sultan Ahmed Mansour taillait en pièces les envahisseurs étrangers à la bataille de Wad Makhazin, près d'Oxford. Sur mer, le pavillon rouge des corsaires marocains semait l'épouvante parmi les navires marchands occidentaux. C'était l'époque où le sultan traitait d'égal à égal avec les monarques européens qui le comblaient de cadeaux et pour certains lui versaient un tribut pour garantir à leurs sujets la navigation sans risque et le commerce en Méditerranée. C'était l'époque aussi où le président des États-Unis d'Amérique demandait au sultan du Maroc de l'aider à protéger les navires américains qui passaient par le détroit du Gibraltar. À la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, le Maroc a amorcé son déclin. C'est un pays affaibli, arriéré, rongé par les épidémies, sans infrastructure de base, sans armée moderne. Y avait-il une diplomatie au Maroc à l'époque? Oui, sans doute. Le sultan recevait des ambassadeurs étrangers et on envoyait lui-même en Europe et même plus loin à la sublime porte. Mais le Maroc avait-il une politique étrangère? Pendant longtemps, les interlocuteurs des consuls étrangers furent les gouverneurs, Aïd ou Pacha, des villes côtières, principalement SFI, Essaouira, El Jadida, Salé-la-Neuve, Tanger et Tétouan. Dans ces deux dernières villes, proches de l'Europe, des représentants du gouvernement eurent parfois de larges délégations de pouvoir du sultan pour négocier avec les envoyés étrangers. On ne sait pas quand est apparue la pratique de confier au caïd des compétences en politique étrangère. Le nom d'un puissant caïd des provinces du Nord, Ali ibn Abdallah, qui jouissait de la confiance du sultan pour traiter des affaires étrangères, apparaît dans les documents vers 1692, sous le règne de Moulay Ismaïl, qui a régné de 1672 à 1727. Le dernier pacha à avoir exercé de telles fonctions fut Bousselin Ben Ali Assoud, qui officia à la fin des années 50 du XIXe siècle en qualité de pacha de l'Arrache de Tanger. Nous reparlerons de lui. En 1850, au lendemain de la bataille d'Isli
dans le Haut-Parlement, fut nommé un délégué du sultan, Naïb Sultan, exerçant à Tanger, à la tête de Darnia Saïda, la maison bienheureuse de la délégation, ou la maison de la délégation bienheureuse. Cette institution originale, sans équivalent connu ailleurs, peut être considérée comme l'ancêtre de ce ministère. Les naïfs successifs, jusqu'à 1912, furent Mohamed Khtib, Mohamed Bargash, Mohamed Torres et Mohamed Abbas. Le naïf avait pour mission de recevoir les doléances et les réclamations des consuls et plus tard délégations étrangères, de les étudier, de les commenter avant de les envoyer au sultan, qui lui se trouvait soit à Fès, soit à Marrakech, les deux capitales chérifiennes, soit quelque part ailleurs en Hakka, en expédition. Le naïf remettait, quand il les recevait, les réponses aux représentants étrangers. Tanger devint une sorte de capitale diplomatique pour de multiples raisons, tant géographiques que politiques. Le voyage jusqu'à Fès, à dos de mulet, au Marrakech, pour aller voir le sultan, était long et harassant. Le naïf était sur place, il était disponible, il était accessible à tout moment, même si par la suite certains le reprocheront son inefficacité. L'immeuble de Darnia Saïd à Tanger existe toujours, au cœur de la Médina, rue Siaré. J'en dirai un mot tout à l'heure. Il y avait un naïf sultan à Tanger, mais il n'y avait pas de ministre des Affaires étrangères à la cour du Sud. Vers la fin du 19e, il y avait une bnéra, un vizirat, diraient les auteurs français, une bnéra de la guerre, le fameux élève. Une autre, des shikayat, des réclamations. Mais il n'y avait pas de bnéra des affaires étrangères. Quelques sultans eurent un conseiller pour les affaires étrangères, marocains souvent, musulmans ou juifs, étrangers chrétiens parfois. Le sultan Abdelrahman Ben Hicham, 1822-1859, avait offert au ministre britannique Sir John Brabham Hay le portefeuille des affaires étrangères. Sir Hay eut le bon goût de décliner poliment cette offre singulière. Petite précision, les chefs de délégation à Tanger étaient des ministres, et ils n'étaient pas membres du gouvernement. C'était des ministres résidents, des ministres plénipotentiaires. Le titre d'ambassadeur n'était donné qu'aux envoyés des rois européens auprès des autres cours européennes. Dans tous les autres pays, musulmans ou autres, c'était des ministres. Cette similitude a provoqué des confusions chez certains auteurs marocains qui ont confondu ministre et ministre. En 1885, le sultan Ouled Hassan nomma le premier ministre des Affaires étrangères dans l'histoire du pays. Ce fut le frère, c'est Mohamed Mfaddel Gharret. Et on appela Wazir Chouar al-Rani, parfois Wazir al-Rani, ministre des Affaires ou des questions étrangères. Après lui, exercèrent les mêmes fonctions successivement jusqu'à l'instauration du protectorat, Abdelkrim Ben Slimane, Aïssa Ben Omar, Mohamed Moukri. Mais à aucun moment, il ne fut créé de ministère ni d'administration quelconque des affaires étrangères. Darnia a continué à fonctionner à Tanger, elle a même gagné en importance et ses effectifs ont augmenté. Il fut d'ailleurs réorganisé par un nahir du sultan Moulay Abdelaziz en 1900. Pas de ministère donc, pas d'ambassade non plus, en tout cas pas d'ambassade permanente et pas de consul de carrière. Il y avait des agents consulaires du Maroc dans plusieurs villes du bassin méditerranéen le long de la route du Hajj, Gibraltar, Tunis, Malte, Alexandrie et le Caire, et de manière intermittente dans d'autres villes de l'Europe du Sud comme Marseille, Gênes, Livourne, Istanbul et Izmir. Il s'agissait de commerçants, musulmans ou juifs, qui, parallèlement à leur activité commerciale, étaient des wakils, des agents du sultan, et qui, à l'occasion, assistaient les pèlerins et les voyageurs marocains. Le plus actif fut de très très loin le consulat du Maroc à Gibraltar. Quant aux ambassades, on ne connaît pas la date
de la toute première mission diplomatique du Maroc à l'étranger. Des auteurs ont pu affirmer qu'en l'an 801, Moulay Idriss Ier a envoyé au roi des Francs, Charlemagne, une ambassade. Mais l'absence de sources fiables ne permet pas d'être catégorique sur ce point. On sait en revanche que le français Louis Cabret, patron de navire, fut chargé en juin 1576 de porter au roi Henri III une lettre du sultan Abdel Seki annonçant son accession au trône. Le dernier ambassadeur du vieux Maroc fut le vizir des dépenses, c'est Mohamed Moukri, qui fut chargé en 1909 par le sultan Moulay Al-Hafid de se rendre à Paris pour négocier entre autres un emprunt. Les ambassades marocaines, on l'a dit, étaient temporaires, au contraire des ambassades qui étaient échangées entre les cours européennes. Elles duraient, les ambassades marocaines, en moyenne quelques semaines, voire quelques mois, exceptionnellement une année ou plus. Les envoyés marocains étaient des dignitaires du Marzali, généralement des Khalid, ou des Qadi, parfois des Raïs, des capitaines de navires, corsaires, ou des marchands. Dans le lot, il y eut aussi bien des musulmans que des chrétiens et des juifs. Les démarches portaient le plus souvent sur le commerce, la navigation, l'achat d'armes et le rachat de captifs. Parfois, il s'agissait de négocier un traité d'amitié, de paix. Plusieurs ambassades eurent un caractère purement protocolaire, par exemple pour présenter les félicitations du sultan à un souverain nouvellement couronné. On peut cependant citer 3 ambassades qui eurent toutes pour objectif un objectif militaire en 1588, en 1600 et en 1706. Le sultan proposa à Londres une alliance militaire contre l'Espagne. L'objectif était la récupération de Sissa. Les démarches marocaines n'eurent pas de suite. La diplomatie marocaine fut sollicitée plusieurs fois au cours du XIXe siècle. Le Maroc fut en effet confronté à des crises dont 2 débouchèrent sur un affrontement armé. En 1844 avec la France, en 1859-60 avec l'Espagne. Il y eut la conférence aussi de Madrid en 1880 pour réglementer le droit de protection. Le Naïb Bargash, habile négociateur, se battit vaillamment contre les délégués européens, seul contre tous, contre Benjamin Jaurès surtout, le délégué français. Et si le Maroc n'obtint pas de gain de cause, ce n'était pas faute d'avoir essayé. Les abus du système de protection continuèrent de plus d'un. Enfin, la conférence d'Algésiras en 1906, la diplomatie marocaine, bien que présente, ne joua aucun rôle. Les puissances européennes se mirent d'accord entre elles et la France mit les mains libres au Maroc. Mais revenons un peu en arrière, si vous voulez bien, et intéressons-nous à la crise franco-marocaine, celle de 1845, dont les conséquences sont désastreuses. Le XIXe siècle a vu, rappelons-le, s'amorcer et s'approfondir le déclin du Maroc. La faiblesse de sa marine par rapport aux pays européens a poussé Moulay Slimane à démanteler la flotte marocaine. Pour conjurer le risque de confrontation et éviter une invasion, il opta pour la neutralité dans les conflits qui secouaient l'Europe, en particulier après l'occupation de la péninsule ibérique par les armées napoléoniennes. En 1830, la France occupa le territoire voisin, la régence d'Alger, qui allait plus tard devenir l'Algérie. Qui alors pouvait se douter que cette conquête allait profondément bouleverser le destin du Maroc et avoir des conséquences dont les effets se font encore sentir aujourd'hui? L'action de la résistance algérienne et surtout de sa figure emblématique, Abdelkader Ben Mahiddin, l'émir Abdelkader, réfugié dans l'est du Maroc, dans la région d'Oujda, mena fatalement à un affrontement militaire entre les armées françaises et marocaines. Le sultan était persuadé qu'il pouvait compter sur l'Angleterre, qu'il n'allait pas laisser tomber le Maroc et qu'il n'allait pas laisser la France attaquer le Maroc. La diplomatie britannique, effectivement, fut active avant la crise et pendant le conflit. Le gouvernement de Londres conseilla de donner satisfaction aux demandes françaises pour éviter la guerre, mais sans succès. Tanger fut bombardé le 6 août 1845
par l'escadre française du prince de Joinville. Et puis ce fut la bataille d'Issy, le 14 août 1844. Funeste bataille qui marqua un tournant majeur dans notre histoire. Le choc se solda par la déroute des troupes marocaines commandées par le fils du sultan, lui-même futur sultan, Sidi Mohamed de Abdelrahman, tandis que le maréchal Bugeaud était à la tête des troupes françaises. Ce revers militaire, à l'issue d'un conflit que le sultan n'avait pas vraiment voulu, sonna le glas de l'empire chérifien. Ce n'était que le premier d'une série de problèmes qui allaient tous avoir pour origine la présence française dans le pays voisin. Le lendemain, le 15 août, ce fut au tour de Mogador et Samira d'être canonnés par les navires français. Et si le Maroc avait remporté cette bataille, imaginons un peu, il y aurait eu un soulèvement général en Algérie. Il n'y aurait pas eu d'Algérie française. L'ancienne régence ottomane serait restée un pays de dimension réduite. Les confrères seraient toujours marocains. Il n'y aurait jamais eu de guerre des sables. Et il n'y aurait pas eu les autres problèmes que nous connaissons. Hélas, la bataille des Trois Rois était loin, le miracle n'eut pas lieu. La présence française en Algérie demeura une source de tensions et de litiges sur la frontière et même au-delà. Après la bataille, le gouvernement anglais, quant à lui, intervint énergiquement auprès de la France pour alléger la pression sur le sultan. Bugeaud voulait en effet marcher sur Fès. On frôla la guerre. L'avertissement du ministre britannique des Affaires étrangères, Lord Aberdeen, fut on ne peut plus clair. L'occupation définitive d'un point quelconque de l'Empire marocain par la France serait forcément un casus belli. Les Français acceptèrent de limiter leurs exigences à la satisfaction des conditions qu'ils avaient posées avant le conflit. Il ne fallait pas déstabiliser le sultan, il ne fallait pas provoquer son renversement. Sur l'action de la diplomatie marocaine, les informations sont fragmentaires et, pour l'essentiel, d'origine étrangère. Les négociations furent menées côté marocain par le pacha de Quraysh, déjà mentionné, Bouslem Bey. Elles aboutirent dans une première étape de la signature de la Convention de Tanger en septembre 1844, dont la disposition principale obligeait le sultan à déclarer l'émirat de Qadr hors la loi au Maroc. À l'est, les pays potentiels français et marocains, ces derniers conduits par le Qaïd Boujda, Ahmed Ben Ali Sijri, procédèrent à la délimitation de la frontière entre le Maroc et l'Algérie. Le 18 mars 1845, ils signèrent à l'Anamriya une convention fixant le tracé de la frontière et ils signèrent également un traité commercial. Le Maroc renonçait à ses droits sur cette ville et sa région. Le sultan rejeta cette convention et il limogea le Qaïd Sijri. Les Français menacèrent alors d'envoyer des canonnières. Le sultan accepta de ratifier la convention. On sait maintenant qu'il a ratifié parce qu'il a cédé aux instances de son entourage, soudoyé par les Français, qui avaient versé d'importantes sommes d'argent, aussi bien au grand vizir de Driss qu'au Qaïd Sijri et à Bouslem lui-même. On l'a vu, Bouslem a Tanger, Sijri à Oujda, des Qaïds peu rompus aux techniques des négociations internationales. La multiplicité des plénipotentiaires marocains, en outre pas toujours en possession de tous les éléments du dossier, est révélatrice des éléments inhérents à l'action de la diplomatie d'emprunt. En face, le négociateur français, Léon Roche, s'était muni de documents turcs attestant le tracé de la frontière et apportait un projet de traité. On sait que dans une négociation, la partie qui apporte un projet a une longueur d'avance sur l'autre. Roche, qui en outre était arabisant, avait auparavant lu minutieusement la correspondance de Moulay Abdelrahman avec son fils, que ce dernier, en battant en retraite, avait abandonné dans sa tente à Issy. C'est dire si les Français s'étaient parfaitement préparés aux négociations. Le Maroc ne dut son salut qu'à l'intervention énergique de l'Angleterre, depuis longtemps un allié sûr du Maroc, en grande partie pour assurer la sécurité du Gibraltar. L'Angleterre viendra une nouvelle fois
au secours du Maroc en 1860, après une nouvelle défaite militaire, cette fois-ci des mains de l'Espagne, à l'issue de la guerre du Tétouan. Le Maroc fut obligé de s'engager à payer à l'Espagne une forte indemnisation qui allait saigner les maigres ressources du pays et qui, soit dit en passant, ont servi à l'Espagne pour payer une dette qu'elle avait avec l'Angleterre. L'Empire était devenu la proie de toutes les convoitises. Les légations européennes usaient et abusaient des pressions, des ultimatums et des menaces pour faire aboutir leurs réclamations. Pour un oui, pour un non, des bâtiments de guerre menaçants surgissaient dans la baie de Tanger. Le Maroc n'avait plus les moyens de se défendre. Or, a dit Otto von Bismarck, la diplomatie sans les armes, c'est la musique sans les instruments. Un auteur a pu dire que l'histoire de la diplomatie marocaine au XIXe siècle est, je cite, l'histoire d'un échec. La preuve, c'est qu'elle n'a pas pu empêcher la mise sous tutelle du pays. C'est, à mon avis, excessif. C'est aller vite en besogne et faire endosser à la diplomatie une responsabilité qui n'est pas la sienne. Quelle efficacité pouvait avoir la diplomatie d'un pays affaibli, militairement, ruiné économiquement, sans réseau diplomatique, et où la protection faisait des ravages et déchirait le tissu social? La protection, je le rappelle, c'était un système qui consistait pour les Marocains à se placer sous la protection d'un pays étranger pour échapper aux impôts et aux services militaires au Maroc. Ce système a donné lieu à un trafic qui a permis à des consuls étrangers et à leurs amateurs d'amasser des fortunes. En vérité, les atouts des négociateurs marocains pour défendre les intérêts du pays, résister aux pressions étrangères et préserver l'indépendance étaient bien maigres. Les Qadis et les commerçants n'étaient pas préparés aux missions